أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أسي ولا تؤسي وتمم بالخير رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر سسٹر، اللہ کی توفیق سے آج ہم نیا قاعدہ سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے اس جگہ ہم سب کو جمع کیا ہے اور اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے اور ہم سب کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے ہیں مد کو۔ مد کی قسمیں ہم نے دیکھی تھی، سبھی کو معلوم ہے، مد متصل، منفصل، لازم، تو ہم نے وہ دیکھا۔ لیکن آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے پڑھنے ہیں وقف جس کا تعلق کسی بھی مد سے نہیں ہے، کوئی سائن سمبل کچھ نہیں ہے۔ پہلے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے مد کو دیکھا تھا، اس طریقے کی مد ہے، یہ والی مد ہے، حمزہ سے اس کا کنیکشن تھا۔ لیکن آج کے اس میں ایسا کوئی سائن نہیں ہے اور قاعدہ بھی ہمارا جو ہے اس کا تعلق وقف سے ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف رکنے کو کہتے ہیں، تو آج ہم وہی پڑھیں گے۔ تو وقف اور یہ جو ہوتا ہے وقف قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم موسٹلی رکتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں رکنے کی ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے دو تین طریقے سے ہوتی ہے، تو موسٹلی ہمارا ہم رکنا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجوہات سے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں اگر قرآن میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو تین طریقے سے ہم رک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائن آیت کا نشان ہوتا ہے۔ آیت کے نشان کی وجہ سے، جیسے آیت کا نشان اس طریقے سے آیت کا نشان آ جاتا ہے، ہم کوئی صورت پڑھ رہے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین پہ ہمارا نشان آ جاتا ہے آیت کا، تو ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ تو کہیں کہیں پہ ہمارا آیت کی وجہ سے رکنا ہوتا ہے۔ دوسرا وجوہات ہوتی ہے ہمارا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی بھی علامت آ جاتی ہے۔ یہ دھیان رکھیے آپ سب جو میں پوائنٹس بتا رہی ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ کہ جب ہم کوئی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور کوئی آیت کا نشان آ گیا، گول آیت ہوتی ہے جو، وہ ہمارا نشان آ جاتا ہے، وہ سائن آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کیا کر جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جب ہم قرآن پر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی علامت آ جاتی ہے۔ علامت کیسی؟ علامت جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تو کا سائن آ گیا، کہیں پہ کاف آ گیا ہے اس طریقے سے، کہیں پہ لام آ گیا، کہیں پہ لام الف، اور کہیں پر آ گیا آپ کا قاف فا، اس طریقے سے کہیں پہ سختہ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو اس میں سے کسی جگہ پہ ہم نے علامت پہ رکنا ہوتا ہے، تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہے ہماری وقف کرنے کی جو ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے۔ سیکنڈ، تھرڈ ہے ہماری جب ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی سانس کی وجہ، ہمارا سانس ٹوٹا اور یا پھر ہماری جو ہے چھینک آ گئی، یا پھر ہمیں کچھ بھی کام پڑ گیا، جیسے سڈنلی بیچ میں ہمیں رکنا پڑ گیا آیت کے بیچ میں، تو یعنی کہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا، اس کی وجہ سے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، یعنی وقف کرتے ہیں۔ وقف میں نے رکنا، اسٹاپ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں رکو، سنو رکو، ایک منٹ رکو، ہم بولتے ہیں نا رکو، تو وہی وقف یہی ہوتا ہے۔ تو وقف میں نے اسٹاپ یعنی کہ رکنا۔ تو تین وجوہات ہم نے دیکھی۔ پہلا، قرآن پاک میں کوئی بھی آیت اگر آ جاتی ہے تو اس پر ہم رکتے ہیں۔ دوسرا، قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی بھی علامت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی علامت کا مطلب یہ ہے جس علامت پر ہمیں رکنا ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کریں گے، کون سی علامت ہوتی ہے جس پر ہمیں رکنا چاہیے اور کون سی علامت پر ہمیں نہیں رکنا چاہیے، تو یہ بھی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو دوسری وجوہات کیا ہے؟ کوئی بھی علامت آ جائے جس پر ہمیں رکنا ہوگا وہاں ہم رک جاتے ہیں، جس پر نہیں رکنا وہاں تو نہیں رکیں گے۔ سیکنڈ یہ ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اگر ہم آیت کو پڑھ رہے ہیں، جیسے لمبی آیت پڑھ رہی ہوں میں، کوئی اس میں بیچ میں کوئی آیت کا نشان نہیں آیا اور میں اسے کنٹینیو پڑھ رہی ہوں،
या आयत आ भी गई है तो मैं वहां रुकी नहीं हूँ, मैं उसे कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, तो मेरा सांस टूटा किसी वजह से, तो मैं वहां पे स्टॉप कर जाती हूँ, वक्फ कर जाती हूँ, आयत के बीच में ही रुक जाती हूँ। तो क्या होता है फिर वहां पे मेरा सांस टूट जाता है। तो 3 तरीके से हम वक्फ करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कौन सी किस किस पर हमें क्या साइन है, क्यों किस कब रुकना पड़ेगा, कौन से हमारा अलामत आएगी, क्या हम देखेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कहाँ क्या रुकना है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं उसमें हमने हरकत को जाना, जबर जेर पेश हमने देख लिया है ये कायदा। जबर जेर पेश कोई भी हरकत, या हमने तनवीन को जाना, दो जबर दो जेर दो पेश। ठीक है, तो हम इन्हीं पे मोस्टली हमारा जैसे यहाँ पे कायदा देखेंगे, फर्स्ट करके हम पहले फर्स्ट पे जाएंगे। तो इसके वक्त के 4 कायदे हम देखते हैं यहाँ पर। आयत के आखिरी हरूफ पर, आखिरी आयत यानी ये आयत है आपकी, अब उसके आखिरी हरूफ पर अगर जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, या दो पेश, या दो जेर, यहाँ पे मैंने दो जबर नहीं लिखा क्योंकि पहले कायदे में आपका भी, अभी क्यों नहीं लिखा वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जाने क्या क्या लिखा मैंने, जबर जेर पेश और दो जेर और दो पेश, यहाँ पे दो जबर की बात नहीं है। और इसी तरीके से खड़ा जेर और उल्टा पेश, ठीक है, उल्टा पेश, ये ठीक है। तो अब हम इसको कैसे स्टॉप करेंगे, ये आ जाते हैं हमारे लास्ट में, आयत के पास आ जाते हैं अगर हमारे हुरूफ के लास्ट में, तो हम यहाँ पे किस तरीके से रुकेंगे, क्या करना होगा। आप देखें, अगर आपका यहाँ पे पहले हम एक एक करके देखेंगे। देखिए जबर, हम जबर को देखते हैं, फत्था, फत्था है आपका आयत का निशान, आप यहाँ देख ले हमारा आयत का निशान है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले जबर की बात कर रहे हैं फत्ता, तो यहाँ पे लिखा है काफिरीना, काफिरीना। अब मुझे यहाँ पे वक्फ करना है, आयत का निशान है, मैं रुकना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ूंगी, तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा जबर लगा है पत्था है, तो हम इसको सुकून बना देते हैं, काफिरीन, काफिरीन। क्यों मैंने सुकून बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ रुकना था। ऐसा नहीं कि आपने काफिरीना पढ़ा और आप रुक गई, काफिरीना आपने सांस तोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। हम यहाँ पे जब सांस तोड़ते हैं, हम रुक रहे हैं, तो उस सूरत में हम इसको सुकून बनाएंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे काफिरीन, फिर हम सांस तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप सांस तोड़ दिया और काफिरीना पढ़ रहे हो फिर अगला हुरूफ पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये भी कायदे हैं, तो हमें अपने कायदों से चलना है जो हमें बताए गए हैं। तो काफिरीना अगर आपका जबर है तो आप इसको सुकून बना देंगी। इसी तरीके से जेर, जेर ये हमारा आयत के पास आ जाता है, ठीक है। फिल और दी, यहाँ पे देखे, फिल और दी, अब इसको भी हम क्या करेंगे, सुकून बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम सुकून बनाएंगे, आयत के पास है हमारा, हमें यहाँ रुकना है, तो हम इसे पढ़ेंगे फिल और, फिल और, तो हम यहाँ रुक गए। हम अगर रुकेंगे, हमें रुकना है, आयत का निशान है, तो हम इसे फिलर्दी नहीं कह के रुकेंगे, फिलर्दी नहीं, इसको हम सुकून बनाएंगे, फिल आउट, इस तरीके से। तो ये हमारा जबर जेर दोनों हुआ। इसी तरीके से हमारा पेश का है, यहाँ पे हकीम, और देखिए आपको दिख भी रहा है नीचे बना हुआ भी है, हकीम। अब मुझे यहाँ पे रुकना है तो मैं मीम को साकीन बना के रुकूंगी, हकीम, हकीम, हकीम। तो यहाँ पे मीम सुकून बन गया, तो पेश का क्या बन रहा है, सुकून, जेर का क्या बन रहा है, सुकून, जबर का क्या बन रहा है, सुकून। तो हमारा जबर हो, जेर हो, पेश हो, या दो जबर हो, आयत के लास्ट में दो जबर का साइन आ रहा हो, हिसाबिन, इस तरीके से आयत के पास दो जेर है आपका आखिरी हुरूफ पर, तो आप इसको हिसाबी नहीं पढ़ेंगी, हिसाबा नहीं पढ़ेंगी, आप इसको सुकून बनाएंगी, हिसाब, हिसाब, कलकला भी है, हिसाब। तो यहाँ पे आप इसको सुकून बनाएंगी, दो जेर का एक जेर नहीं करूंगी, हिसाब ही नहीं करूंगी, आप इसको सुकून देंगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से दो पेश, दो पेश में क्या है, इसमें भी आप क्या करेंगी,
कदीरुन, यहाँ है आयत के पास आपका आ गया कदीरुन, तो आप इसको सुकून बनाएंगी कदीर, आप इसको एक पेश नहीं देंगे कदीरू, कदीरू ऐसा नहीं करना, इसको भी सुकून बनाना है कदीर, कदीर। ठीक है, बहुत आसान है। और इसी तरीके से ये है हमारा जो खड़ा नीचे खड़ा जेर लगा होता है और उल्टा पेश, उसमें भी हमने देखा जैसे बी ही, इस तरीके से भी आ जाता है कुरान पाक में हमारा आयत के पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे, बी, बी, हा को सुकून बना दिया, हा खड़ा जेर ही, ऐसे कह के हम स्टॉप नहीं करेंगे बी ही, बी ही रुक गए, नहीं, इसको आप सुकून देंगी, बा हा जेर बी, बी ऐसे बोलेंगे। इसी तरीके से लहू वू, यहाँ पे व पे उल्टा पेश लगा है ये, तो यहाँ पे भी आप कैसे करेंगी, लहू, हा को वाव में मिलाएंगे यानी वाव को सुकून बनाएंगे, उल्टा पेश हट जाएगा। कब हटेगा, जब हम रुकेंगे। और अगर आप नहीं रुक रही हैं आयत के निशान पर भी, तो आप फिर इसको सिंपल पढ़ेंगी, लहू वू आगे का सिंपल कर देंगे, जो भी आपकी आयत होगी आप वसलन कर देंगी, उसको मिला देंगी, फिर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगी, तो सेम ऐसे ही पढ़ देंगी लहू वू। ठीक है, तो क्या देखा आपने, दो जबर, तो हमने यहाँ नहीं देखा, इसमें हमने क्या देखा, जबर सिंगल, फत्हा कसरा दम्मा। ठीक है, कसरतैन दम्मतैन खड़ा जेर उल्टा पेश, तो यहाँ पे सिर्फ जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश खड़ा जेर और उल्टा पेश, हमने सिर्फ तीन और तीन, ये आपका 6 और एक 7, 7 चीजों को हमने देखा। ये सात ही आप ध्यान में बिठा ले इन साइन को, जब भी आयत के निशान में आपको ये दिखता है तो आप इसमें क्या करेंगी, आयत के लास्ट में हूं, बाकी मैं आगे आपको बताती हूँ, या आपको कोई अलामत वैसी आ जाए, कोई भी तो जहां में रुकना पड़ जाए, आइन आ जाए, या हमारा लाम आ जाए, कोई ऐसी अलामत है जहां वक्त काफा आ जाए, जहां पे हमें रुकना पड़ जाए, सख्ता आ जाए, तो जहां रुकने की अलामत आएगी वहां पर भी यही आपका रूल अप्लाई होगा। अगर ये आते हैं तो वहां पर भी आप यही रूल अप्लाई करेंगी, सकून बना देगी इसको, ठीक है, साकीन बना देंगी। उसके बाद सेकंड है हमारा कायदा वक्फ का, हमने इसमें दो जबर को नहीं देखा, अब दो जबर हम यहाँ देखेंगे। दो जबर में हम क्या करते हैं, दो जबर में हम उसको एक जबर बना के स्टॉप करते हैं, जैसे रकीबन, यहाँ पे आयत के पास आपका रकीबन आया, तो आप यहाँ पे एक जबर दे देंगे, रकीबा, रकीबा, इसको फिर आप सुकून नहीं बनाएंगे, रकीब, आप रकीब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सुकून के जो हमारे कायदे हैं इन 7 में है, इसमें हमारा नहीं है। दो जबर हमारा जहां भी आएगा आयत के लास्ट में, तो वहां पर आप क्या करेंगी, दो जबर का एक जबर, यानी कि हमने अलिफ मद्द बनाना है, अलिफ मद्दा बन जाएगा यहाँ पे देखे, रकीबा, बा, बा, ठीक है, दुहा, दुहा, मुसल्ला, इस तरीके से हम इसको मद बना देंगे। यहाँ पे देखिए, निसा, निसा, निदा, तो यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया, मद बना दिया है। सिर्फ किस में होगा ये सूरत हमारी दो जबर में होगी, सिर्फ दो जबर में, दो जबर का जब हम एक जबर बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड रूल्स हमारा ये था। फिर थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा है, अगर आपका कोई हुरूफ हमारा जो है सुकून असली हो, आयत के पास सुकून असली हो, जैसे कुव्विरत, कुव्तन हर, फहदिस, यानी हमने ऊपर क्या देखा, जबर जेर पेश, हमने इसको सुकून बनाया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो थर्ड रूल है, यहाँ पे सुकून बना बनाया है, हमने कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उस सूरत में हम कुछ बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी असली सुकून है, सुकून बना हुआ लिखा हुआ है आयत के पास, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ देंगे, कुव्विरत तनहर, अगर ये आयत के पास आ जाता है तो हम इसको सेम ऐसा ही पढ़ेंगे, तनहर, तनहर। अब इसको क्या करेंगे हम, ये तो ऑलरेडी सुकून बना हुआ है, हम इसको कोई जबर जेर पेश तो नहीं दे सकते, इसमें हमने सुकून बनाया, लेकिन इसमें हमारा बना बनाया है, तो हमने इसमें भी कुछ नहीं करना, ऐसे ही पढ़ देना है। तो यहाँ तक क्लियर।
पहला जबर जेर पेश, ये हमने ऊपर देखा, ये हमारी जो सात साइन है ये हमारा सुकून बन जाएगा। सेकंड हमारा दो जबर है तो उसको हम एक जबर यानी कि मद में बदल देंगे। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड सूरत है हमारी, अगर हमारा असली सुकून में है ऑलरेडी बने हुए लिखे हुए आयत के पास, तो हमने इसको कुछ बनाना ही नहीं है, ये बना बनाया है हमारा, लिखा हुआ आपको ऐसे ही मिलेगा, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ देंगे। ठीक है। फिर चौथा है हमारा, चौथी सूरत आती है, हाँ ये देखिए, ये भी तो हमने देखा तलहा, इसमें देखिए ये बना बनाया, देखिए हमारा कोयला, हमने लाम खड़ा जबर ला को भी देखा ना अभी पीछे अलामत में, खड़ा जबर, इसमें भी हमारा सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा ऐसा ही रहेगा। ये देखिए सजा, सजा। और जो हमारा एक जबर है सिंगल वाला, ये हमारा एक जबर जो है, ये सिंगल वाला जबर, इसको हम जबर ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बना हुआ है। तलाहा, तलाहा, क़ला, क़ला, सजा, सजा। वो सूरत हमारी कब थी, कब हमने दो जबर को एक जबर बनाया, क्योंकि वो वहां पे तनवीन था। तनवीन में जब हमारा दो जबर था तो हमने उसका क्या बनाया, मद बना दिया, एक जबर। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक जबर बना हुआ है तो इस सूरत में हमारा एक जबर ही रहेगा। जैसे हमने ये वाला देखा ना, असली सुकून, असली सुकून को हमने कुछ नहीं चेंज करना, ऐसे ही रहेगा ये वाला। तनहर, कुव्विरत। इसी तरीके से अगर आपका आयत के लास्ट में खड़ा जबर आ जाता है या जबर आ जाता है, फत्था आ जाता है, तो आप इसको सेम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। सजा, सजा, दस्साहा, दस्साहा, यनहा, यनहा। सिंपल आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। चौथी सूरत आती है हमारी, चौथी में क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट, अगर आयत के लास्ट में आपका आता है ता, गोल ता का निशान आता है कहीं भी, गोल ता, इस तरीके से, चाहे ये दो जबर के साथ आए, अगर दो जबर के साथ आ रही है तो आप इसमें क्या करेंगी, इसको आप हाय साकिना में तब्दील करेंगी। हाय साकिना, कुव्वाह। ये देखें यहाँ पे कैसा बना, कुव्वाह। कुव्वतन को आप कुव्वता नहीं पढ़ेंगी, कुव्वता, नो, आपने इसको हाय साकिना में बदलना है। चाहे यहाँ पे दो जबर हो या आपका एक एक पेश, आपका जो है सिंगल पेश हो, ठीक है, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने हाय साकिना में बदलना है। कुव्वतन आयत के पास आएगा तो आप इसको जब आप करेंगी चेंज तो आप इसे पढ़ेंगी कुव्वाह। हाँ आपका अच्छे से साउंड आना चाहिए क्लियर से, कुव्वाह, कुव्वाह, तुक़ाता, तुक़ा, तुका। ठीक है। इसी तरीके से समानिया, समानिया। हम यहाँ पे जब रुकेंगे तो, और अगर नहीं रुकना तो फिर आप इसको सिंपल ऐसे ही पढ़ देंगे जैसा लिखा है। ये सूरत जो है हमारी दो जबर, दो जेर, दो पेश सब में चलेगी। कुव्वा, यहाँ पे क्या है, दो जबर है, ठीक है, तनवीन, और यहाँ पे हमारा दो पेश है तनवीन, तो हमने हा साकिना में बदला। इसी तरीके से यहाँ पे दो जेर तनवीन, तो हमने इसे हाय साकिना में बदला। और इसी तरीके से यहाँ पे दो, यहाँ पे देखें सिंगल है जेर और सिंगल पेश, और ये देखिए सिंगल जबर, यानी तनवीन में और हरकत, हरकत क्या है, जबर जेर पेश, तनवीन क्या है, दो जबर दो जेर दो पेश। इन छह में आपने हाय साकिना में बदलना है। इसमें तो कोई कंफ्यूज वाली आपको बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो भी में आए आपने हा में बदल देना है, वो तब अगर आप रुक रही हैं आयत के लास्ट में। ठीक है। अस्वाखा, अलहुतमह, अलहुतमह, इस तरीके से, बिल मरहमह, इस तरीके से, अज़्ज़काह, अज़्ज़काह, नाइमह, रादियह, रादियह। इस तरीके से हाय साकिना में आप चेंज कर देंगी गोलता को। गोलता समझ रही हैं आप, गोलता का साइन ये होता है, ये देखें, ये गोलता होती है हमारी। तो ये हमारे चार पॉइंट है वक्फ के, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना इसको।
اور آپ کو شروع میں ہی علامتیں ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے کیا کیا چیز آتی ہے، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس والے میں جہاں پہ ہمیں سکون بنانا ہوتا ہے نا، اس میں آپ کا دو زبر نہیں آئے گا، بس یہ یاد رکھیے اس میں ہمارا دو زبر نہیں آئے گا، اس کو ہم سنگل زبر بنا دیں گے، مد بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں کیا ہے ہمارا، یہ آپ کا جو ہے بنا بنایا آپ کا اوریجنل سکون ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ سیم ایسے ہی پڑھ دیں گی۔ سیکنڈ والا آپ نے دیکھا، آپ ایک زبر بنا دیں گی اس کو، اور اسی طریقے سے جہاں پہ آپ کا اصلی زبر ہے یعنی کہ سنگل زبر لگا ہوا ہے اور کھڑا زبر لگا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کیا کریں گی، سمپل ایسے ہی پڑھ دیں گی جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت آپ کی کیا ہے، آپ کا تنوین ہو یا حرکت ہو، دونوں میں آپ گول تا کی جگہ ہائے ساکنہ میں بنا دیں گی، گول تا کی جگہ آپ ہائے ساکنہ میں بنا دیں گی۔ یہ ہماری صورت چاہے تنوین میں ہو یا پھر آپ کی حرکت میں ہو، اور کب، جب ہم اس میں وقف کرتے ہیں تبھی، ادروائز اگر آپ نہیں رکیں گی تو پھر آپ اس کو سیم ویسے ہی پڑھیں گی جیسا ہے لکھا ہوا، الصاخۃ قوتن، تو قوتن، شرط ہے آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر آپ سانس نہیں توڑ رہی ہیں، آیت کا نشان بھی آیا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو سیم وصلن کرتی ہوئی پڑھ جائیں گی، پھر آپ یہاں پہ کوئی وقف کا قاعدہ نہیں اپلائی کریں گی۔ لیکن جب ہم نے وقف کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، اس کی ہم نے 3 شرط کو جان لیا، کس صورت میں ہم وقف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا آیت کا نشان آئے گا تو ہم وقف کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی علامت نظر آ جاتی ہے جیسے تو بنا ہوتا ہے، کہیں پہ سکتا ہوتا ہے، یہ چیز ہم نے دیکھا تو ہم رک جاتے ہیں۔ یا تیسری کنڈیشن ہوتی ہے اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، ہم نے کوئی آیت کو لمبا پڑھ لیا، جیسے میں اب اس کو ملا کر پڑھتی ہوں ایگزامپل، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اب میرا یہاں پہ نعبدو پہ اگر رکتا ہے تو میں اسے نعبد بناؤں گی، کیونکہ نعبدو پہ پیش ہے، اور ہم نے پہلے یہاں پہ کیا دیکھا، پیش اگر ہے ہمارا تو ہم اس کو سکون بنائیں گے۔ اب یہ جو نعبدو آیا ہمارا کوئی آیت کے لاسٹ میں تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا آیت کے بیچ میں ہے، اب میں جو پڑھتی آ رہی تھی نا تو میں کہیں پہ رکی نہیں تھی، اس کی وجہ سے میں وصلن کر رہی تھی، اب میرا سانس اتنا لمبا تو نہیں ہے، اتنا لمبا ہمارا سانس نہیں ہو پائے گا نا، کتنا 2-3 آیت ہم اکٹھی پڑھ لیں، 2-3 لائنوں کو ہم لمبا کر لیں، جتنا ہوتا ہے 2 لائن تک، کوئی کسی کا تھوڑا ہوتا ہے تو کسی کا زیادہ لمبا ہوتا ہے سانس، تو جہاں پہ ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے آپ یہ آیت پہ دیکھیں یا پھر آپ جو ہے اس پر دیکھیں کہ کوئی سا علامت ہے آپ کے پاس تو کی آئین کی وہیں پہ رکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے، بہت سی سسٹر پوچھتی ہیں اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں جیسے ہماری آیت کنٹینیو چل رہی ہیں تو اس صورت میں کیا ہے، دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آپ دوسرا دیکھیں، جیسے اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم رکنا چاہے، یہاں پہ کوئی اگر سائن اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، جیسے میں یہ کوئی بھی پارا لے لیتی ہوں، یہ دیکھیں، اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں وقت میں، یہ دیکھیں اگر آپ کا علامت یہاں پہ آپ رکنا چاہ رہی ہیں، یہ تو سائن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سائن دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں آیت کا نشان ہے، یہ اس کو آیت کہتے ہیں، ہم المفلحون، ہم المفلحون، تو اس صورت میں اگر مجھے یہاں رکنا ہے تو نون پہ اوپر ہمارا کیا لگا ہے، زبر لگا ہے، تو میں یہاں پہ سکون بنا کے رکوں گی، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نا کہ نون پر ہم سکون دیں گے اگر زبر ہے، تو مفلحون، سکون بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہوتی ہیں ہماری علامتیں، آئین ہو گیا، یہ لام الف ہو گیا ہے، اس طریقے سے تو ہو گیا، اب مجھے یہاں پہ تو پہ رکنا ہے، یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، تو علامت پہ میں یہاں پہ رکوں گی تو میں یہاں پہ یوقنون، تو میں اس کو سکون بنا دوں گی، یوقنون، یوقنون، اس طریقے سے، اور اگر میں نے اس پہ رکنا نہیں ہے نا تو پھر میں اسے سمپل ایسے پڑھ جاؤں گی، یوقنون اولئک، پھر میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھ جاؤں گی کیونکہ میں نے یہاں رکنا نہیں ہے، یا مفلحون پہ میں نے رکنا نہیں ہے، تو میں اسے کیسے پڑھوں گی،
मैं फिर इसको पढ़ूंगी, एक मिनट। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफरू। फिर मैं इसको मिलाते हुए पढ़ूंगी क्योंकि मैंने यहाँ रुकना ही नहीं है। फिर मैं इसको जबर के साथ ऐसे ही पढ़ती जाऊंगी, मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना। फिर मैं इसको वसलन करूंगी, वसलन हमने जाना था ना, वसलन यानी कि फिर मैं इसको मिला दूंगी, मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन। फिर इस तरीके से मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये है आपकी सेकंड फर्स्ट वाला। अगर हमने आयत पे रुकना है तो हम रुके, अगर नहीं रुकना है तो हम इस पर सिंपल ऐसे इसको मिलाते हुए पढ़ सकते हैं। फिर हमने अलामत का भी देख लिया, तो का रुकना है तो आप यहाँ पे कोई भी जबर आ रहा है, जेर पेश, दो जबर दो पेश, तो हम वहां पे सुकून देंगे, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पे दो जबर होता, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा यू की नूनन होता तो हम इसको यू की नूना पढ़ते, यू की नूना, क्योंकि नून नून दो जबर नन था, यू की नूना, तो मैं इसको यू की नूनन ना पढ़ के यू की नूना पढ़ूंगी, क्योंकि दो जबर का मैंने एक जबर बना दिया। अब यहाँ पे देखिए दो पेश है, अजीमुन। अब मुझे यहाँ आइन का निशान है, यानी रुकू कंप्लीट हो रहा है तो मुझे रुकना है। रुकू पे तो हम सभी रुकते हैं ना, तो अजीम, तो मैं यहाँ पे इसको सुकून बनाऊंगी, मैं इसको एक पेश नहीं दूंगी, अजीमू, अजीमू ऐसा नहीं पढ़ना, हम इसको सुकून बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो पेश है और हमने इसका कायदा देख लिया, अजीम, अजीम, तो अजीम हमने इसको सुकून बना देंगे, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप हमने क्या देखा, अगर हमारा सांस टूट रहा है उस सूरत में हम क्या करेंगे। देखिए सांस कहाँ टूटेगा, देखिए अगर हमें यहाँ रुकना है तो हम यहाँ तो सांस ही तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, अगर किसी अलामत पे हमें रुकना है तो वहां तो हम सांस ही तोड़ेंगे। लेकिन अगर हमने इन आयतों के बीच में रुकना है, यहाँ पे इस हुरूफ पे, इस हुरूफ पे यहाँ रुकना पड़ जाए, यहाँ रुकना पड़ जाए, क्या करें यहाँ पे, कैसे, वो ही सेम अप्लाई होगा, ठीक है। जो हमने रूल देखे वो ही हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे यू मिनूना पे हमारा क्या है, हमें यहाँ रुकना पड़ जाए, या हमने मुझे यहाँ रुकना है सलाता पे। अब मैं यहाँ पे देखूंगी गोलता है और मैं यहाँ से पढ़ती आ रही हूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना स्सलाह। लंबा सांस हो गया तो यहाँ पे आप स्वलह कहेंगे, वयुकीमूना स्वलह, ऐसे आप स्टॉप करेंगे। फिर जब आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, या आपको यहीं से बताती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया, यहाँ से देखिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि वयुकीमूना स्वलह, वयुकीमूना स्वलह, स्वलह, तो मेरा यहाँ सांस छूटा, मेरा छोटा था तो मैंने यहाँ तोड़ दिया, स्वलह ऐसे रुकूंगी मैं। फिर इसको मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ से फिर से इसे वैसे ही पढ़ूंगी जो लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सांस टूटा है, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा। वयुकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे रुकना है तो मैं कैसे रुकूंगी, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قبلك قبلك सुकून बनाया मैंने। फिर मुझे इसे कंटिन्यू करना है तो من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, ठीक है। फिर मैं यहाँ रुक जाऊंगी। तो इस तरीके से आप आयतों के बीच में रुके, ऐसा नहीं कि आप हर जगह थोड़ा थोड़ा सांस लेके पढ़ रही हैं, वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका वबिलाखिरति, सांस छोड़ रहे हो बार बार, उलाइका अला हुदन, फिर सांस छोड़ दिया, मिर रब्बिहिम, ऐसे सांस नहीं तोड़ा जाता, हमने एक सांस में पढ़ना होता है, फिर हम उस हिसाब से देखते हैं हमारा सांस कितना लंबा जा रहा है। हम दो लाइनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, या हमारा तीन तक पढ़ने की कैपेसिटी है, हम तीन तक पढ़ सकते हैं, या हम सिर्फ एक ही में ही हमारा सांस टूट रहा है तो हम उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना आप एक एक हुरूफ पे सांस तोड़ रहे हो, दो दो हुरूफ पे सांस तोड़ रहे हो, फिर ये वक्त का कायदा आपने अप्लाई नहीं किया। अब आप ऐसे पढ़ती जाए,
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پورا کا پورا پڑھیں، جہاں تک سانس آپ کا چل رہا ہے چلائیں، جہاں نہیں چلتا پھر وہاں پہ آپ اسٹاپ کر دیں۔ اور کبھی کبھی ہم تو موسٹلی کیا ہوتا ہے، اگر چھوٹی بھی آیت آپ کی آ رہی ہے آپ یہاں رک جائے، چلے، آپ نے یہاں سے شروع کرا، آپ نے یہاں سانس توڑ دیا۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ان چھوٹی، یہاں پہ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ذرا، ہمارا ہر آیت میں ہر اس میں لائن میں آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، تو ہم یہاں ایزیلی رک سکتے ہیں نا۔ لیکن کبھی کبھی ہماری ایسی بھی آیتیں آتی ہیں جہاں یہ آیتیں نہیں دکھتی جلدی سے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا 3 4 لائنوں کے بعد آیت کا نشان ہوتا ہے۔ سپوز یہاں نہیں ہے آیت 3 پر، ایسی بھی آیتیں آتی ہیں نا قرآن میں کہ ہمارا لمبا ہی چلنا پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اب ہمارا اتنا لمبا سانس نہیں ہے کہ ہم 4 لائنوں کو 5 لائنوں کو اتنا لمبا پڑھیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو ہم بیچ میں جہاں ہمارا کوئی آیت کا نشان ہی نہیں آ رہا علامت، پھر ہم وقت کا قاعدہ اپلائی کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی آپ نے رکنا ہے، گولتا ہے ہا بنا دے، 2 زبر ہے 1 زبر بنا کے رک جائے، تو اور سنگل زبر ہے تو اس کو سکون بنا دے، الٹا پیش ہے ویسے ہی رہنے دے، اصلی سکون ہے اصلی سکون پڑھے، تو اس طریقے سے آپ کہیں بھی رک سکتی ہے۔ وبالآخرتی وبالآخرہ وبالآخرہ، تو یہاں رکنا پڑ رہا ہے تو آخرہ کہہ کے رکے۔ تو امید کروں گی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی آیا تو آپ جو ہے اس کو اچھے سے ایک بار ویڈیو کو اور دیکھنا، تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے کیونکہ ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، اور کتنی جگہ ہمارے علامت آتی ہے، آیتیں آتی ہے، تو اس طریقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم تو بار بار جو حروفوں میں سانس توڑتے ہیں، یہ تو تجوید کے رولز کے اگین ہو گیا نا، تو ہم نے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم پھر اتنا ہی رکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم جانیں گے علامت کے بارے میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔